ओं अवजानन्ति बाङ्मूढा मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वर। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। मोर परम भाव जानी नथिबा मूढ़ लोक माने मनुष्य शरीरर धारण करिथिबा सकल भूतंक महान ईश्वर स्वरूप मते तुच्छ दृष्टि रे देखंती, अर्थात निजर जोग माया द्वारा संसार उद्धार निमंते मनुष्य रूप रे विचरण करुथिबा मते साधारण मनुष्य बोली भावंती। परम विशेषण सहित भावम पदटी काहार वाचक एवं ताकू न जानिबा अर्थ कौन। चतुर्थ रु षष्ठ श्लोक जाए भगवानंकर जेउ सर्वव्यापक आदि प्रभावर वर्णना करागला, जहाकू ईश्वर जोग बोली कहिसंती, तथा समस्त अध्यायर 24 श्लोक रे जेउ परम भाव न जानिबा कथा कहिसंती, परम विशेषण सहित भावम पदटी हेउची भगवानंकर सेई सर्वोत्तम प्रभावर वाचक। सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान एवं समस्तंकर हर्ताकर्ता परमेश्वर ही सबु जीवंक उपरे अनुग्रह करी समस्तंकु निजर शरण प्रदान करिबाकू एवं धर्म संस्थापन, भक्त उद्धारण आदि अनेक लीला करिबाकू निजर जोग माया बलरे मनुष्य रूप रे अवतीर्ण होइथांती। एही रहस्य न बुझी पारिबा ओ एहा उपरे विश्वास न करिबा ही सेई परम भाव को न जानिबा। केउ श्रेणी रे मनुष्य मानंकु मूढ़ा कुआ जाइछि एवं सेमानंक द्वारा मनुष्य शरीरर धारी भूत महेश्वर भगवान को अवज्ञा कराजिबार अर्थ कौन। आग श्लोकरे जेउ मानंकु राक्षस ओ असुर प्रकृतिर लोक बोली कहा जाइछि, समस्त अध्यायर 15 श्लोकरे जेउ मानंकर वर्णना होइछि एवं 16 अध्यायर 4 तथा 7 ठारू 20 श्लोक जाए जो मानंकर विविध लक्षण कहा जाइछि, सेपरि असुरी संपद संपन्न मनुष्य मानंकु मूढ़ा कहा जाइछि। भगवानंकर उपरोक्त प्रभाव जानी नथिबारु ब्रह्मांक ठारू आरंभ करी कीट पर्यंत समस्त प्राणींकर महान ईश्वर भगवान को निज भली साधारण मनुष्य बोली भावी तांकर आज्ञादि पालन न करिबा तथा तांको उपरे मिथ्या दोषारोप करिबा ही तांकर अवज्ञा करिबा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। मोगसा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतस राक्षसी मासुरीश्चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। व्यर्थ आशा रखुथिबा, व्यर्थ कर्म करुथिबा, व्यर्थ ज्ञान युक्त होइथिबा सेई विक्षिप्त चित अज्ञानी माने राक्षसी आसुरी ओ मोहिनी प्रकृति ही धारण करी रहंती। मोघसा पदर अर्थ कौन। जेउ मानंकर आशा व्यर्थ सेमानंको मोघसा कहंती। भगवानंकर प्रभाव जानुथिबा आसुरिक मनुष्य माने एपरि निरर्थक आशा करी रहंती जहाकी कदापि पूर्ण हुए नाही। अतएव सेमानंकु मोघसाहा कहंती। मोघ कर्मण पदर अभिप्राय कौन। जेउ मानंकर यज्ञ दान और तप आदि समस्त कर्म व्यर्थ हुए, शास्त्रोक्त फल मध्य मिले नाही
ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଘକର୍ମାଣଃ କହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ବିଷୟୀ ପାମର ଲୋକେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ତ୍ୟାଗ କରି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇହଲୋକ ବା ପରଲୋକର କିଛି ହେଲେ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଘକର୍ମାଣ କୁହାଯାଏ। ମୋଘ ଜ୍ଞାନ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟର୍ଥ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଘ ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଜାଣୁନଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗକୁ ସତ୍ୟ ଓ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦ ମନେ କରି ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଗମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ହିଁ ପରମ ସୁଖ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ତାହାକୁ ବୃଥାରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବିଚେତସ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସଂସାରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚେତସଃ କହନ୍ତି। ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା କରୁଥାଏ। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚେତସଃ କୁହାଯାଏ। ରାକ୍ଷସୀମ, ଆସୁରୀମ ଓ ମୋହିନୀମ ଏସବୁ ବିଶେଷଣ ସହିତ ପ୍ରକୃତିମ ପଦର ଭାବ କଣ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବା କଣ? ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପରି ବିନା କାରଣରେ ଦ୍ୱେଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ସ୍ୱଭାବକୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି କହନ୍ତି। କାମ ଓ ଲୋଭର ବଶ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଓ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱତଃ ଅପହରଣ କରିବା ସ୍ୱଭାବକୁ ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତି କହନ୍ତି। ପ୍ରମାଦ ଓ ମୋହ ହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ସ୍ୱଭାବକୁ ମୋହିନୀ ପ୍ରକୃତି କହନ୍ତି। ଏପରି ଦୃଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ବରଂ ତାହାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବି ନ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିନଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏପରି କରିଥାଏ। ଅତଏବ ତାହାକୁ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ଆଶ୍ରିତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏବ ପ୍ରୟୋଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଏବ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏପରି ଆସୁର ସ୍ୱଭାବର ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତିର ଆଶ୍ରୟ କେବେ ହିଁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନ ଜାଣିବା ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଗୁଣ ରୂପର ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଜାଣୁଥିବା ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ମହାତ୍ମାନସ୍ତମାଂ ପାର୍ଥୋ ଦୈବୀଂ ପ୍ରକୃତିମାଶ୍ରିତାଂ ଭଜନ୍ତ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସୋ
জ্ঞাତ୍वा ভূতাদিমব্যয়ম। কিন্তু হে କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତିର ଆଶ୍ରିତ ମହାତ୍ମା ମାନେ ମୋତେ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ସନାତନ କାରଣ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣି ଅନ୍ୟନ୍ୟ ମନରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁ ପ୍ରୟୋଗର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? 11 ଓ 12 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିଚ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଢ ଓ ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଥା ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭାବ ଦେଖାଇବାକୁ ତୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଦୈବମ୍ ବିଶେଷଣ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ପଦ କାହାର ବାଚକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଅର୍ଥକ। ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦେଉଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ